Hello friends, in today's session we will discuss about ZDBC drivers. In the last session we have seen what do we mean by ZDBC, that is Java Database Connectivity, and what are the components of ZDBC. So, and what are the steps to connect particular Java application with the database. So all these things we have seen it in the last session. So today we will see different types of ZDBC drivers, right? So there are Java 1, ZDBC driver 1 or type 1 to type 4. There are 4 drivers which are present. So we will briefly go through the part which we have seen in the last session. So we are having a client is nothing but our Java program, and we try to connect with our database, okay, using ZDBC. Okay, so application program wants or tries to connect with the database. So there are different versions of ZDBC. Okay, in the next session we will see it, different versions of ZDBC and what are the specialities in current version, that is the ZDBC 4.0. There is a speciality which is available in ZDBC 4.0. We will also see what is ZDBC architecture, then how to, what are the significance of different components of ZDBC and how to use those components through our program. So all these things we will see it in coming lectures or coming sessions. Today we will only focus upon drivers, ZDBC drivers. So as discussed previously, there are type 1 to type 4. There are 4 drivers and they are commonly known as type 1 driver is a ZDBC ODBC bridge driver. So you also you should also know about different types of drivers and what are their names. You have to know about it. Okay, so second type is a type 2 driver, that is called as a native API driver. It is also called as a partly Java driver. As compared to type 1 driver, type 2 driver is more efficient, right? Then third type of driver is a type 3 driver. It is called as a network protocol driver. It is also called as a pure Java driver in some sense, and it is used as like a middleware. It is used like a middleware. So as compared to type 2 driver, type 3 is more efficient or is having a more is having a good performance or better performance as compared to type 2. In current world, in generally in industry, they are preferring type 3 driver. So they are generally using a type 3 driver. And the last type is a type 4 driver. It is also called as a native protocol driver. It is also called as a pure 100% pure Java driver, and it is directly connected with the database. So we will see these types one by one. Before going to these types, we will first understand why in different categories these drivers are classified. Now I will give one small example to you so that the idea is very clear for you. Okay, let us take one example. We are going to a revenue department. Okay, revenue department means Mahsul Khata. We are going to a revenue department for our सातबारा and all related work. ठीक आहे, तर आपण त्या संबंधित आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. आपल्याला महसूल खात्यामध्ये आपल्या सातबाऱ्या संबंधित काम करायचं आहे. आता जुन्या काळामध्ये ज्या वेळेला ऑटोमेशन झालेलं नव्हतं, त्या काळाला हे जे काम होतं ते अतिशय पेपर वर्क होतं. त्याच्यामध्ये प्रचंड पेपर वर्क होतं आणि हे काम होतं ते प्रत्येक ठिकाणी बदलत जायचं. तर प्रत्येक ठिकाणी बदलत जायचं याचा मिनिंग काय आहे? त्याचा मिनिंग असा, समजा आपण सिंधुदुर्गामध्ये राहतो आणि सिंधुदुर्गामध्ये जे महसूल खातं आहे त्यांच्याकडे जे फॉर्मॅट्स अवेलेबल आहेत त्या फॉर्मॅटनुसार ते तुमच्या सातबाऱ्याचं जे नोटिंग असायचं ते करायचं. ठीक आहे, कारण ऑटोमेशन झालेलं नव्हतं, प्रत्येक ठिकाणी पेपर वर्क केलं जायचं. आता तोच सातबारा
आपल्याला कोणतं एखादं काम करायचं आहे, प्रोजेक्ट करायचं आहे किंवा अजून काहीतरी काम करायचं आहे, यासाठी आपल्याला तोच सातबारा समजा लातूर जिल्ह्यामध्ये आपल्याला मिळवायचा असेल, तिथे तुम्ही काही जमीन घेतलेली आहे, तिथे तुम्हाला सातबारा मिळवायचा असेल, तर त्या केसमध्ये तिथे त्या सातबाऱ्याचं नोटिंग हे वेगळ्या पद्धतीने केलं जायचं. म्हणजे पद्धत वेगळी होती, रिप्रेझेंटेशन वेगळं होतं, वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये ते अरेंज केलं होतं. कारण का, ती तिथे चालत आलेली पद्धत होती. तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, तिथल्या महसूल खात्याने जी पद्धत ॲडॉप्ट केली होती त्या पद्धतीने त्याचं नोटिंग व्हायचं. मग त्यातले काही कॉलम्स होते ते कमी जास्त होऊ शकतात. ओके, आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सातबाऱ्यामध्ये, महसूल खात्याच्या सातबाऱ्यामध्ये जे कॉलम्स असतील त्याच्यामध्ये काही कॉलम्सची भर पडू शकते किंवा काही कॉलम्स कमी होऊ शकतात, असं होऊ शकतं, पॉसिबल. मला सांगायचं एवढंच आहे की म्हणजे आपण जर जिल्हा बदलला तर आपल्या सातबाऱ्याचं रिप्रेझेंटेशन, त्याचा फॉर्मॅट हा दुसऱ्या जिल्ह्यात मध्ये गेल्यानंतर बदलत जायचा. आता अशा कारणास्तव हे फार पुरातन काळात व्हायचं, आताच्या काळात हे होत नाही. आता ऑटोमेशन झालं आहे, आता डिजिटल सिस्टीममध्ये सगळ्यांचे सातबारे अवेलेबल आहेत. मी जुन्या काळातली गोष्ट सांगतो. दिस इज वी आर टेकिंग फॉर ॲन एक्झाम्पल. आता अशा केसेसमध्ये, अशा पद्धतीमध्ये आपल्याला पॉईंट काय आहे आपला, की आपल्याकडे जो सातबाऱ्याचा नमुना आहे तो सातबाऱ्याचा नमुना आपल्याला लातूरमधल्या सातबाऱ्याच्या नमुन्याशी इक्विव्हॅलंट करून घ्यावा लागत होता. हे खूप महत्त्वाचं होतं. ओके, सिमिलरली आपण दुसरं एखादं एक्झाम्पल घेऊ. आपल्याकडे एखादा फॉर्मॅट आहे, एखादा स्टेट गव्हर्नमेंटने दिलेला फॉर्मॅट आहे, जो महाराष्ट्रामध्ये आपण वापरतोय. तोच फॉर्मॅट आपण जर कर्नाटकमध्ये जाऊन वापरायचा प्रयत्न केला तो कदाचित तो ॲप्लिकेबल असणार नाही. कारण महत्त्वाची पहिली गोष्ट काय आहे की भाषा बदल आहे. आपली मदर टंग मराठी आहे, त्यांची मदर टंग कन्नड आहे. ओके, हा पहिला बदल आहे. दुसरा बदल असा आहे की आपल्याकडे जे रिप्रेझेंटेशन दिलं जातं त्या फॉर्मॅटमध्ये तेच रिप्रेझेंटेशन कर्नाटक गव्हर्नमेंट देत असेल याची आपल्याला गॅरंटी देता येत नाही. कदाचित त्यांच्या रिप्रेझेंटेशनमध्ये काही कॉलम्स अधिक असतील, काही कॉलम्स कमी असतील, काही डेटा जास्त असेल, चेंज होऊ शकतं. तुम्ही हे इझिली आयडेंटिफाय करू शकता. आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये जी लिव्हिंग सर्टिफिकेट इश्यू केली जातात वेगवेगळ्या शाळांमधून किंवा कॉलेजेसमधून, तीच लिव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा त्याच फॉर्मॅटनुसार लिव्हिंग सर्टिफिकेट तुम्हाला कदाचित कर्नाटकमध्ये मिळणार नाही, तर दुसऱ्या कोणत्याही राज्यामध्ये मिळणार नाही. तुम्ही तुमच्या 10वीच्या मार्कशीटचं पण एक्झाम्पल घेऊ शकता. आपल्याकडे ज्या 10वीच्या मार्कशीट इश्यू केल्या जातात अजूनही आपल्या बोर्डाकडून, महाराष्ट्र स्टेट बोर्डकडून, त्या मार्कशीटमध्ये कुठेही शाळेचं नाव मिळत नाही. परंतु तुम्ही जर कर्नाटकमध्ये गेलात किंवा दुसऱ्या कुठल्या राज्यामध्ये गेलात, उत्तर प्रदेशमध्ये गेलात, तर त्यांच्याकडे त्यांचं जे बोर्ड त्यांना जेव्हा मार्कशीट अवॉर्ड करतं, 10वीचं पासिंग सर्टिफिकेट अवॉर्ड करतं, त्यावेळेला त्या मार्कशीटमध्ये त्यांच्या शाळेचं नाव किंवा त्या कॉलेजचं नाव दिलेलं असतं. तेव्हा तो त्यांच्या फॉर्मॅटमध्ये दिलेली गोष्ट आहे, तो फॉर्मॅटमधला फरक आहे. याचा मिनिंग असं आहे की कॉम्पॅटिबिलिटी इश्यूज आहेत. माहिती कोणाची चुकीची नाही आहे. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटमध्ये दिलेली माहिती चुकीची नाही आहे किंवा त्यांच्याकडे जी स्टेट गव्हर्नमेंट त्यांची आहेत रिस्पेक्टिव्ह, त्यांच्याकडची माहिती चुकीची नाही आहे. पॉईंट असा आहे, ओके, रिप्रेझेंटेशन ऑफ फॉर्मॅट और रिप्रेझेंटेशन ऑफ डेटा इज डिफरंट. दॅट्स वाय वी आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, राईट. सिमिलरली इथे पण होतं. जावा प्रोग्रॅमिंगमध्ये प्रोग्रॅम बनवत असताना आपल्याला जो डेटा, जी माहिती द्यायची असते किंवा ज्या माहितीवर काम करायचं असतं, तीच माहिती आपल्या डेटाबेसला पण लागते. पण डेटाबेसमध्ये त्याची पद्धत वेगळी आहे. डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज वापरतो, वेअर जावा प्रोग्रॅमिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज वापरते. म्हणूनच आपल्याला मध्ये कोणतरी ब्रिज लागतो. तेव्हा JDBC पहिला जो ड्रायव्हर आहे, पहिलं एक्झाम्पल घेऊ आता आपण. पहिलं एक्झाम्पल आपल्याला काय सांगतं की मी महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेमध्ये जी गोष्ट दिलेली आहे, जो फॉर्मॅट दिलेला आहे, त्या फॉर्मॅटला इंग्लिश भाषेमध्ये ट्रान्सलेट करा. सुरुवातीला काय करणार आपण, इंग्लिश भाषेमध्ये ट्रान्सलेट करा. ट्रान्सलेटेड जो फॉर्मॅट अवेलेबल आहे तो फॉर्मॅट कर्नाटकच्या माणसाकडे कर्नाटक राज्यामध्ये घेऊन जा आणि तिथे गेल्यानंतर त्या इंग्लिश भाषेतील ट्रान्सलेटेड फॉर्मॅटला त्यांच्या मदर टंगमध्ये परत ट्रान्सलेट करा. ओके, आता ट्रान्सलेशन कसं होतं आहे बघा, मराठी टू इंग्लिश अँड अगेन इंग्लिश टू कन्नडा, राईट. ओके, तेव्हा 2 वेळा ट्रान्सलेशन करावं लागतं. हे जेव्हा करावं लागत असेल तितकंसं एफिशियंट नाही आहे, आपल्याला जास्त काम करावं लागतं आहे. दिस इज नॉट सो एफिशियंट. हे करण्यासाठी जास्त वेळ पण जाणार आहे. किंवा मराठी टू इंग्लिश ट्रान्सलेशन, देन इंग्लिश टू कन्नडा ट्रान्सलेशन. इट इज अ टाईम कन्झ्युमिंग टास्क.
ओके, ते व्हायला जास्त वेळ लागणार आहे. ॲट द सेम टाईम ती टास्क एफिशियंट पण नाही. कारण एफिशियंट का नाही, ट्रान्सलेशन करत असताना आपण मिस्टेक करू शकतो. मराठी टू इंग्लिश ट्रान्सलेट करतो आहे, अगेन इंग्लिश टू कन्नडा ट्रान्सलेट करतो आहे. ट्रान्सलेशन वर्क होत असताना मिस्टेक होऊ शकते. इट इज पॉसिबल दॅट देर इज अ लॉस ऑफ डेटा, लॉस ऑफ मिनिंग, इट इज पॉसिबल. तेव्हा हे काम आहे ते तेवढं एफिशियंट होत नाही आणि त्याला जास्त वेळ लागतो. पण हा पहिला ॲप्रोच आहे, हा एक ॲप्रोच आपण वापरू शकतो, ज्या पद्धतीने आपण काम करू शकतो. दुसरा ॲप्रोच कोणता असेल? दुसरा ॲप्रोच असा असू शकतो, ठीक आहे, असा दुसरा ॲप्रोच असू शकतो की आपण मराठीमध्ये फॉर्मॅट दिला आहे, एखादा डॉक्युमेंट दिला आहे, ते डॉक्युमेंट किंवा ते जे नोटिंग आहे आपलं, ते आपण इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करतो आहे. आणि ती जी इंग्लिश भाषा आहे ती कर्नाटकमधल्या माणसाला काय नोन आहे, त्याला येत आहे ती भाषा, ठीक आहे, असं आपण अज्युम करून चालू. ओके, मग आता इथे आपल्याला परत रिट्रान्सलेशन करण्याची गरज लागणार नाही आहे. आपल्याला फक्त काय मराठी टू इंग्लिश ट्रान्सलेट करायचं आहे आणि ती इंग्लिश भाषा डायरेक्टली ती व्यक्ती कर्नाटक राज्यातील व्यक्ती वापरू शकते. आपण एक्झाम्पल दुसऱ्या राज्यासाठी इझिली घेऊ शकतो. आपण महाराष्ट्रातला एखादा व्यक्ती आहे किंवा महाराष्ट्रातला एखादा फॉर्मॅट आहे, तो उत्तर प्रदेशमध्ये आपल्याला वापरायचा आहे. आपण काय करू शकतो, मराठी टू हिंदी ट्रान्सलेट करू शकतो. आणि हिंदी ही डायरेक्टली अवेलेबल आहे, त्यांची मदर टंग आहे, ती डायरेक्टली त्या हिंदीचा वापर करू शकतो, त्या फॉर्मॅटचा वापर करू शकतो. सो इन दिस केस देर इज ओनली वन ट्रान्सलेशन, मराठी टू हिंदी और मराठी टू इंग्लिश, ओनली वन ट्रान्सलेशन इज देर आर नो टू ट्रान्सलेशन्स. तेव्हा एकदाच ट्रान्सलेशन करत असल्यामुळे काय झालं, आपला वेळ कमी झाला. ओके, आपला लागणारा वेळ थोडा कमी झाला. ॲट द सेम टाईम प्रोसेस एफिशियंट झाली, कारण 2 वेळा ट्रान्सलेशन करत असताना आपल्याला जास्त डेटा लॉस व्हायची शक्यता होती. एकदा ट्रान्सलेशन करताना कमी डेटा लॉस होण्याची शक्यता आहे. सो देर इज अजूनही डेटा लॉस व्हायची शक्यता आहे. स्टील देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ डेटा. ओके, बट ॲज कम्पेअर्ड टू द फर्स्ट केस, इन दिस केस the strategy is less time consuming and there is a low possibility of data loss. तेव्हा काही प्रमाणामध्ये ती एफिशियंट आहे. ओके, हा सेकंड ऑप्शन झाला. थर्ड ऑप्शन आपल्याला काय सांगतोय बघा, थर्ड ऑप्शन आपल्याला असं काहीतरी सांगतोय की हे जे काय ट्रान्सलेशन करतोय आपण ते आपल्या एंडला करतोय आपण. म्हणजे काय, मराठी भाषेमधला महाराष्ट्रातला जो फॉर्मॅट आहे, जो मराठी भाषेमध्ये आहे, तो फॉर्मॅट आपण आपल्या एंडला, आपण मराठी माणूस आहोत, आपल्याच एंडला आपण मराठी टू इंग्लिश कन्वर्ट करतो. त्यानंतर तो आपण पाठवून देतो आणि पुढची प्रोसेस होते. ठीक आहे, ते आपण न करता आपण मराठीमध्येच फॉर्मॅट ठेवायचे. ओके, आणि आपल्याला कम्युनिकेशन महाराष्ट्रीयन माणसाचं कन्नडा माणसाची किंवा महाराष्ट्रातल्या व्यक्तीचं कन्नडा राज्यातील व्यक्तीशी किंवा फॉर्मॅटशी कम्युनिकेशन करायचं आहे. तर आपल्यामध्ये एक सेपरेट ट्रान्सलेटर, तो जो ट्रान्सलेटर असेल, ओके, थर्ड पार्टी असेल, तो थर्ड पार्टी काय करेल, आपल्यासाठी मराठीचं इंग्लिशमध्ये कन्व्हर्जन करेल. आणि तोच थर्ड पार्टी जो असेल तो इंग्लिशचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करेल, कन्नडामध्ये करेल. ठीक आहे, तेव्हा ट्रान्सलेशन करण्याची जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती आता महाराष्ट्र राज्यात वापरणाऱ्या जो माणूस आहे त्याला लागणार नाही, करावी लागणार नाही. ॲट द सेम टाईम कर्नाटक राज्यातील व्यक्तीला पण करावी लागणार नाही. ओके, महाराष्ट्र राज्यातील महसूल खात्यातील व्यक्तीला ती ॲक्टिव्हिटी करावी लागणार नाही. ॲट द सेम टाईम कर्नाटक राज्यातील महसूल खात्यातील व्यक्तीला ती ॲक्टिव्हिटी करावी लागणार नाही. ती ॲक्टिव्हिटी करण्यासाठी एक ब्रिज असेल मध्ये. ओके, आणि तो जो ट्रान्सलेटर असेल, जो मिडलवेअर म्हणतो आपण त्याला, मिडलवेअर असेल, ते मिडलवेअर काय करेल, आपल्यासाठी म्हणजे आपल्या दोघांसाठी, महाराष्ट्र राज्यातील महसूल खात्याच्या व्यक्तीसाठी, ॲट द सेम टाईम कर्नाटक राज्यातील महसूल खात्याच्या व्यक्तीसाठी ट्रान्सलेशनची ॲक्टिव्हिटी करेल. म्हणजे मराठी टू इंग्लिश आणि इंग्लिश टू कन्नडा हे ट्रान्सलेशन तो करेल. इथे पण 2 वेळा ट्रान्सलेशन होतं आहे या स्ट्रॅटेजीमध्ये पण फायदा असा आहे की ट्रान्सलेशनची ॲक्टिव्हिटी एकच व्यक्ती करते आहे. ओके, एकाच ठिकाणी होती आहे, त्यामुळे डेटा लॉस होण्याचं प्रमाण कमी आहे. आणि ॲट द सेम टाईम त्या व्यक्तीला मराठी भाषा पण येत असते, कन्नडा पण येत असते आणि इंग्लिश पण येत असते. ठीक आहे, त्यामुळे त्याला डायरेक्ट ट्रान्सलेशन पण करणं खूप सोपं जाते. सो इट इज लेस टाईम कन्झ्युमिंग. ओके, ही थर्ड स्ट्रॅटेजी झाली आपली. ओके, ह्याचा फायदा असा आहे की आपण जो ब्रिज आहे आपला, मिडलवेअर आहे, त्या मिडलवेअरची जर कॅपॅसिटी आपण वाढवली, मिडलवेअरची कॅपॅसिटी जर आपण वाढवली तर आपण जास्त एफिशियंटली ट्रान्सलेशन करू शकतो. म्हणजे आपण प्रोसेसिंगचा स्पीड वाढवू शकतो आपण. आता तुम्हाला एक अजून चांगलं एक्झाम्पल देऊ शकतो मी.
ओके, तुमचं स्टेट बँकेमध्ये अकाउंट आहे, ठीक आहे. आम्ही तुमचं जे स्टेट बँकेमध्ये अकाउंट आहे त्याचा स्पेसिफिक डेटाबेस पण अवेलेबल आहे, ठीक आहे. आता तुम्हाला स्टेट बँकेच्या अकाउंटवरून बँक ऑफ इंडियाचं जे तुमच्या मित्राला पैसे पाठवायचे आहेत ज्याचं बँक ऑफ इंडियामध्ये अकाउंट आहे, ओके, मग हे प्रोसेस होण्यासाठी काय केलं जातं, ओके, एका अकाउंटमधले पैसे उचलले जातात, म्हणजे काय होतं, डेबिट ट्रान्झॅक्शन केलं जातं आणि दुसऱ्या अकाउंटमध्ये क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन केलं जातं. हे काम करण्यासाठी ह्या दोन बँकांमध्ये एक मिडलवेअर अवेलेबल आहे, ओके. दॅट मिडलवेअर कॅन बी अ मास्टर कार्ड, मिडलवेअर कॅन बी अ व्हिसा, मिडलवेअर कॅन बी अ रुपे, ओके. हे वेगवेगळे मिडलवेअर आहेत. जे मिडलवेअर ह्या बँक्स नसतात त्या काय करतात, ते मिडलवेअर काय करतात, दोन बँकांमध्ये जे ॲक्टिव्हिटी आहे, ट्रान्झॅक्शन आहे, त्याचं काय करतात, मेंटेन करतात, ट्रान्झॅक्शन कॅरी आऊट करतात, ओके. ते एस बी आयचा ते पण ते पार्ट नसतात किंवा बँक ऑफ इंडियाचं पण ते पार्ट नसतात, पण एस बी आयमध्ये जे डेबिट ट्रान्झॅक्शन होणार आहे त्याचं क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन तुमच्या बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंटमध्ये होण्यासाठी जे मिडल प्लेसला जे करावं लागतं, जे काही इंटरमिजिएट प्रोसेसिंग करावं लागतं, ते प्रोसेसिंग करण्याचं काम कोण करतं, मास्टर कार्ड करतं किंवा व्हिसा करतं किंवा रुपे करतं. म्हणून तुमच्याकडे जर ATM कार्ड असेल, तुमच्याकडे असेल किंवा तुमच्या आईवडिलांकडे जर ATM कार्ड असेल, तुम्ही बघू शकता तुमच्या ATM कार्डवर ह्या वेगवेगळ्या कंपन्यांपैकी कोणाचं तरी नाव असतं. ATM कार्ड तुमचं स्टेट बँकेचं आहे, ATM कार्ड तुमचं बँक ऑफ इंडियाचं आहे, पण काय दिलं आहे तिथे, कोणी इश्यू केलं त्याचं नाव असतं. ते मास्टर कार्डने इश्यू केलं असेल, व्हिसाने इश्यू केलं असेल किंवा रुपेने इश्यू केलं असेल, त्यांचं नाव दिलेलं असतं. आणि सध्याच्या काळामध्ये आपण रुपे हा भारतीय प्लॅटफॉर्म, भारतीय मिडलवेअर आपण घेऊन आलो, कारण मास्टर कार्ड आणि व्हिसा ही फॉरेन मिडलवेअर आहेत, ती सुद्धा मिडलवेअर आहेत, मिडलवेअर ट्रान्सलेशनचंच काम करतात, ही ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म करतात. म्हणजे एका बँकेतून पैसे उचलायचे दुसऱ्या बँकेमध्ये नेऊन टाकायचे, हे काम ती करतात, पण ते फॉरेन एंटिटीज आहेत. पण भारतीय प्लॅटफॉर्म आता नरेंद्र मोदींच्या 2014 नंतर हा भारतीय प्लॅटफॉर्म डेव्हलप केला, त्याचं नाव काय, रुपे आहे, ओके. आणि आता बरीच ATM कार्ड आपली रुपे प्लॅटफॉर्मवर चालणारी असतात, ठीक आहे. कारण हे जे मिडलवेअर असतात, मध्ये काम करणारे असतात, त्यांना त्याचं कमिशन मिळत असतं, ठीक आहे. तेव्हा आता जे तिसऱ्या स्ट्रॅटेजीमध्ये आपण काय बघितलं की आपल्या दोघांमध्ये म्हणजे महसूलच्या दोन डिपार्टमेंटमध्ये एक मिडलवेअर आहे, जे मिडलवेअर हे फॉर्मॅट कन्व्हर्जन करत आहे. ही थर्ड स्ट्रॅटेजी झाली, ज्याच्यामध्ये वेळ कमी लागतो आणि आपलं प्रोसेसिंग जास्त एफिशियंटली होतं, ठीक आहे. आणि चौथी स्ट्रॅटेजी, लास्ट स्ट्रॅटेजी अशी आहे, ओके, ही खूप कठीण आहे अचीव करणं, पण देयर इज अ लास्ट स्ट्रॅटेजी. लास्ट स्ट्रॅटेजी अशी आहे की महाराष्ट्रातील महसूल डिपार्टमेंटमध्ये असलेला फॉर्मॅट असलेला एखादा कागद आपण डायरेक्टली कर्नाटक राज्यामध्ये वापरू शकतो. देयर इज अ डायरेक्ट ट्रान्सलेशन फ्रॉम मराठी टू कन्नडा, ओके. देयर इज डायरेक्ट ट्रान्सलेशन फ्रॉम मराठी टू कन्नडा, ओके. सच सॉफ्टवेअर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन करंट सिनारिओ. आताच्या काळामध्ये अशा पण पॉसिबिलिटीज अवेलेबल आहेत, आपण डायरेक्ट कम्युनिकेशन करू शकतो, म्हणजे इंटरमिडिएटची गरज लागणार नाही आपल्याला, ओके. अशा पद्धतीची स्ट्रॅटेजी वापरत असतो तर आपल्याला लागणारा वेळ सगळ्यात कमी असणार आहे आणि आपलं कम्युनिकेशन सगळ्यात चांगलं म्हणजे एफिशियंट असणार आहे. तेव्हा ह्या 4 स्ट्रॅटेजीमध्ये आपल्याला काम करता येतं आणि ह्या 4 स्ट्रॅटेजी म्हणजे 4 टाईपचे ड्रायव्हर आहेत, ओके. सुरुवातीला आपल्याकडे नवी ह्या ज्या पुढच्या स्ट्रॅटेजी आहेत त्या अवेलेबल नव्हत्या, म्हणून आपण फॉर्मल पद्धतीने काम करायचो. फॉर्मल पद्धती कोणती, मराठीतून इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करा आणि अगेन इंग्लिशमधून कन्नडामध्ये ट्रान्सलेट करा, दॅट इज अ टाईप 1 स्ट्रॅटेजी, ओके. पहिली स्ट्रॅटेजी. दुसरी स्ट्रॅटेजी काय होती, नंतर कोणती ॲडव्हान्स स्ट्रॅटेजी आली, मराठीतून इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करा आणि इंग्लिशचाच वापर करा. थर्ड स्ट्रॅटेजी कोणती आली, ओके, की ट्रान्सलेशनची ॲक्टिव्हिटी तुम्ही करू नका, त्याच्यासाठी एक मिडलवेअर वापरा, तुम्ही फक्त तुमच्या मदर टंगमध्ये फॉर्मॅट स्पेसिफाय करा, ओके. तो जो मिडलवेअर असेल तो मिडलवेअर ट्रान्सलेशनची ॲक्टिव्हिटी करेल, ठीक आहे. आणि लास्ट स्ट्रॅटेजी कोणती आली की आपण फक्त मदर टंगमध्येच तुम्ही फॉर्मॅट तयार करायचे आहेत, ते डायरेक्टली दुसऱ्याच्या मदर टंगमध्ये ट्रान्सलेट होणार आहेत, ओके. मुद्दाम मी मदर टंग वापरतोय कारण जावा प्रोग्रॅमिंगची एक मदर टंग आहे, मग जावा लँग्वेज आहे ती स्वतःची. सिमिलरली डेटाबेसची पण मदर टंग असते, ती स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज असते, ती स्वतःची भाषा असते आणि आपल्याला ट्रान्सलेशन सतत करावं लागतं, ओके. तेव्हा ह्या 4 स्ट्रॅटेजी आहे ज्याचा वापर करून आपण ट्रान्सलेशन करू शकतो. अँड दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ टाईप 1 ड्रायव्हर, टाईप 2 ड्रायव्हर, टाईप 3 ड्रायव्हर अँड टाईप 4 ड्रायव्हर, ओके. व्हेरी बेसिक ड्रायव्हर दॅट इज टाईप 1 ड्रायव्हर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज JDBC ODBC ब्रिज ड्रायव्हर.
हा सगळ्यात सुरुवातीचा ड्रायव्हर आहे जो मायक्रोसॉफ्टने अवेलेबल करून दिला, कारण त्या काळामध्ये दुसरा कोणताच ड्रायव्हर अवेलेबल नव्हता. आणि हा सुरुवातीचा ड्रायव्हर आहे, तो जास्त वेळ घेणार आहे, टाईम कन्झ्युमिंग आहे आणि कमी एफिशियंट आहे. इट्स लेस एफिशियंट. त्याचं कारण काय आहे, तो कसं काम करतो बघा, मराठी टू इंग्लिश आणि अगेन इंग्लिश टू कन्नडा असं काम करतो. 2 वेळा ट्रान्सलेशन करतो, त्याच्यामुळे त्याला जास्त वेळ लागतो, म्हणून त्याला ब्रिज ड्रायव्हर असं म्हणतात. ओके, तो कसं आपण डायग्राममध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो, आर्किटेक्चर डायग्राम बघू शकता तुम्ही. जावा ॲप्लिकेशन म्हणजे जावा प्रोग्रॅम. ओके, जावा प्रोग्रॅममध्ये आपण जावा लँग्वेजमध्ये जे काय असेल ते जावा लँग्वेजमध्ये लिहितो. ओके, फंक्शन कॉल करतो, व्हेरिएबल डिक्लेरेशन करतो, जे काय करतो ते आपण जावा प्रोग्रॅमिंगच्या भाषेमध्ये करतो. त्या भाषेमध्ये जे केलेलं आहे ते आपण कन्व्हर्ट करतो, इंटरनली कन्व्हर्ट करतोय. कोणाचा वापर करून, JDBC ODBC ब्रिज ड्रायव्हरचा वापर करून आपण कन्व्हर्ट करतोय. म्हणजे इथे जर मराठी असेल तर ते इंग्लिशमध्ये कन्व्हर्ट करतो याचा वापर करून. आणि आता हे इंग्लिश जे अवेलेबल होत आहे ते ODBC ड्रायव्हरचा वापर करून आपण त्याला परत कन्नडामध्ये कन्व्हर्ट करतोय. ओके, काही केसेसमध्ये ते आपल्याला कन्नडामध्ये कन्व्हर्ट करायला लागेल, काही केसेसमध्ये आपल्याला तमिळमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल, काही केसेसमध्ये आपल्याला तुलूमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल. एक्झाम्पलसाठी कर्नाटक राज्य आहे, हे तमिळनाडू राज्य आहे, आंध्र प्रदेश राज्य आहे. मी कर्सरची मुवमेंट करतोय तेव्हा लक्षात येईल, कर्नाटकमध्ये कन्नड लागते म्हणून कन्नडा भाषेमध्ये करावं लागेल. इथे आपल्याला तामिळनाडू असल्यामुळे आपल्याला तमिळ लागते, तमिळमध्ये करावं लागेल. आणि इथे आपल्याकडे आंध्र प्रदेश असल्यामुळे त्यांची भाषा तेलुगू त्याच्यामध्ये करावं लागेल. ठीक आहे, म्हणजे हे राज्य म्हणजे वेगवेगळे डेटाबेस आहेत. ओके, त्यांच्या डेटाबेसच्या लँग्वेजमध्ये काय करायला लागेल, हे कन्व्हर्जन करावं लागेल. सो मराठी टू इंग्लिश अँड फ्रॉम इंग्लिश टू रिस्पेक्टिव्ह स्टेट लँग्वेज. बरोबर ना, रिस्पेक्टिव्ह डेटाबेस लँग्वेज. म्हणजे आपल्याला 2दा कन्व्हर्जन नक्की करायचं आहे. डेटाबेस कोणताही असू देत, आपल्याला 2 वेळा कन्व्हर्जन करायचं आहे, मराठी टू इंग्लिश आणि इंग्लिश टू रिस्पेक्टिव्ह स्टेट लँग्वेज. त्या राज्याची भाषा जी असेल ती, त्या डेटाबेसची जी भाषा असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला कन्वर्ट करावं लागेल. म्हणून ह्याला म्हणतात JDBC ODBC ब्रिज ड्रायव्हर. की हा सगळ्यात सुरुवातीचं प्रोडक्ट होतं हे, जे मायक्रोसॉफ्टने आपल्याला अवेलेबल करून दिलं. सो ॲडव्हान्टेजेस आर कॅन कनेक्ट टू ऑलमोस्ट एनी डेटाबेस. कोणत्याही राज्याबरोबर तो कम्युनिकेट करू शकतो, त्या राज्याची भाषा त्याला यायला हवी, फक्त त्याचं कन्व्हर्जन करता आलं पाहिजे. आणि इट इज इझी फॉर इन्स्टॉलेशन. खूप इझी आहे, ट्रान्सलेशन करायचं आहे फक्त, त्याच्यामध्ये खूप इझी आहे. ओके, बट डिसएडवांटेज आर इट इज नॉट अ प्युअरली प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट, इट इज अ प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. ओके, का प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट आहे, कारण तुम्हाला ज्याच्यासाठी कन्व्हर्जन करायचं आहे किंवा ज्याच्याकडेच कन्व्हर्जन करायचं आहे त्याच्या लायब्ररीजबद्दल माहिती असली पाहिजे. तुम्हाला कन्नडाची इथे माहिती असली पाहिजे, तुम्हाला इथे तमिळची माहिती असली पाहिजे, इथे तुम्हाला तेलुगूची माहिती असली पाहिजे. अदरवाईज यू कॅनॉट कन्वर्ट इट. ओके, हेन्स द ड्रॉबॅक इज इट इज नॉट अ प्युअरली प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. इंडिपेंडंट नाही, स्वतंत्र नाही, तो प्लॅटफॉर्मवर डिपेंडंट आहे. ओके, अँड नॉट सुटेबल फॉर ॲपलेट्स. ओके, नेक्स्ट टाईप इज अ नेटिव्ह API ड्रायव्हर. नेटिव्ह APIचा मिनिंग काय, दुसरी केस स्ट्रॅटर्जी 2, मराठी टू इंग्लिश अँड डायरेक्टली इंग्लिश इज गिवन. ओके, म्हणजे मराठी भाषेमधून आपण इंग्लिशमध्ये कन्वर्ट करून देऊ आणि त्या इंग्लिश भाषेचाच वापर दुसऱ्या राज्याने केलेला आहे, अशी केस असेल तर नेटिव्ह API ड्रायव्हर म्हणू शकतो आपण. ओके, त्याचा आर्किटेक्चर डायग्राम इथे दिला आहे बघा, की आपण जावा कॉल्सना कन्वर्ट करतो, कशामध्ये, डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्समध्ये कन्वर्ट करतो. ओके, so this is your type 2 driver. Again there are some advantages of type 2 driver. Okay, and there are some drawbacks also. Advantage काय असेल बघा, इट इज फास्टर दॅन टाईप 1. ओके, 2 वेळा कन्व्हर्जन करावं लागत नाही, एका ट्रान्सलेशनमध्ये एका कन्व्हर्जनमध्ये काम होतं आपलं. पण त्याचे डिसएडव्हान्टेज पण आहेत. आपल्याला वेंडरच्या क्लायंट लायब्ररीज लागतात, म्हणजे आपल्याला डेटाबेसच्या लायब्ररीज माहिती असाव्या लागतात, ह्याच्याबद्दल माहिती असली पाहिजे डेटाबेसबद्दल, तरच आपण हे कन्व्हर्जन करू शकतो. ठीक आहे ना. द नेक्स्ट वन इज अ टाईप 3 ड्रायव्हर. टाईप 3मध्ये आपल्याकडे मिडलवेअर येतो, म्हणजे एक मिडल मॅन येतो, जो मिडल मॅन आपल्यासाठी काम करतो. कन्व्हर्जन आपण करायचं नाही, आपण फक्त आपल्या भाषेमध्ये स्पेसिफाय करायचं, फॉर्मॅट स्पेसिफाय करायचं. महाराष्ट्रातल्या माणसाने, महाराष्ट्रातल्या महसूल खात्याच्या माणसाने मराठीमध्ये फॉर्मॅट स्पेसिफाय करायचा, तो फॉर्मॅट इंटरनली कन्व्हर्ट करण्याचं काम कोण करेल, थर्ड पार्टी करेल. थर्ड पार्टी म्हणजे मिडलवेअर करेल. आणि कसं करेल, जर कर्नाटक राज्याबरोबर कम्युनिकेशन करायचं आहे तर कन्नडामध्ये करेल,
त्याला जर आंध्र प्रदेशबरोबर करायचं तेलुगूमध्ये करेल, केरळबरोबर करायचं असेल तर मल्याळममध्ये करेल. तो कोण डिसाईड करेल? मिडलवेअर डिसाईड करेल. सो मिडलवेअर मस्ट बी इंटेलिजंट. हा जो मिडलवेअर आहे तो खूप इंटेलिजंट असला पाहिजे. आणि जर आपण मिडलवेअरची कॅपॅसिटी वाढवली तर आपल्या ॲप्लिकेशनचा आपला जो टाईम लागणारा वेळ आहे तो कमी करू शकतो आणि आपल्या ॲप्लिकेशनची एफिशियन्सी वाढवू शकतो. किंवा लोड बॅलन्सिंग वगैरे जे करता येतं त्याचा ह्याचा वापर करून करता येतं. लोड बॅलन्सिंगचा अर्थ काय? आपल्याला जास्त प्रोसेसिंग करायचं असेल कमी वेळामध्ये तर मिडलवेअरची कॅपॅसिटी वाढवा. तुमच्याकडे किती जावा ॲप्लिकेशन्स आहेत किंवा किती डेटाबेस आहेत ते तितकंसं महत्त्वाचं नाही. तुमच्याकडे मिडलवेअरची कॅपॅसिटी किती चांगली आहे ते महत्त्वाचं आहे. त्याची कॅपॅसिटी वाढवली तर आपण लोड बॅलन्सिंग, लॉकिंग ह्या सगळ्या गोष्टी आपण करू शकतो. इट इज पॉसिबल टू डू इट. पण याचा बॉटलनेक आहे, ड्रॉबॅक आहे. ड्रॉबॅक काय आहे? समजा आपला मिडलवेअर जर खराब झाला, इफ मिडलवेअर इटसेल्फ गेट्स डॅमेज देन द टास्क कॅनॉट बी परफॉर्म. ही टास्क परफॉर्म होऊ शकत नाही. सध्याच्या काळामध्ये आपण ह्या पद्धतीचे इम्प्लिमेंटेशन वापरतो. इंडस्ट्री ह्या पद्धतीचे इम्प्लिमेंटेशन वापरते. का वापरते? इंडस्ट्रीकडे यूएसचे पण क्लायंट आहेत, यूकेचे पण क्लायंट आहेत, रशियाचे पण क्लायंट आहेत आणि डेव्हलपमेंट कदाचित भारतामध्ये होत आहे. डेव्हलपमेंट भारतामध्ये होत आहे आणि क्लायंट्स वेगवेगळ्या कंट्रीजचे आहेत. मग त्यांनी मिडलवेअर मेंटेन केलं आहे. जो मिडलवेअर त्या भाषेच्या क्लायंटला जसा आउटपुट लागेल त्या फॉर्मॅटमध्ये देतो. पण महत्त्वाची गोष्ट ते हे जे मिडलवेअर जे असतात ते खूप स्ट्रॉंग असावे लागतात. कंपनीचे मिडलवेअर चांगले असतील तर कंपनी चांगलं काम करू शकते. आणि ह्या मिडलवेअरला समजा काही प्रॉब्लेम झाला, ते जर डॅमेज झाले तर ते काय करतात? रिडंडंट मिडलवेअर तयार करतात. रिडंडंटचा अर्थ काय? हा जर मिडलवेअर खराब झाला तर त्यांच्याकडे अजून एक स्पेअर मिडलवेअर असतो. म्हणजे स्पेअर सिस्टीम बनवलेली असते. मिडलवेअर बनवण्यासाठी समजा त्यांनी 1000 मशीन वापरले असतील आणि दुबई लोकेटेड असेल फॉर एक्झाम्पल, दुबईमध्ये त्यांचा मिडलवेअर असेल. मोठ्या कंपनीजचे आहेत मिडलवेअर, वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. ठीक आहे. तर ते काय करतात की एक स्पेअर मिडलवेअर पण बनवून ठेवतात. ओके. तुम्ही ह्याच्याबद्दल अजून जास्त माहिती मिळवा. हा खूप चांगला आणि इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. ह्या मिडलवेअरवरूनच मास्टरकार्ड, व्हिसा आणि ह्या लोकांचं कोर्ट मॅटर्स चालू आहेत, ह्या मिडलवेअरवरून चालू आहेत. तेव्हा डेटा नक्की कुठे ठेवायचा, मिडलवेअर करप्ट झाला तर काय करायचं, ह्याच्यावरच काही लिटिगेशन्स आहेत, कोर्ट मॅटर्स आहेत जे पेंडिंग आहेत. ओके. आणि हे मिडलवेअर म्हणजे मी आता एक्झाम्पल दिलं होतं तुम्हाला, मास्टरकार्ड, व्हिसा, रुपे, ऑल दिस आर द मिडलवेअर्स. ओके. तेव्हा ह्याचा बॉटलनेक पण आहे, ड्रॉबॅक पण आहे. ड्रॉबॅक काय? मिडलवेअर जर खराब झाला, इफ इट इज इटसेल्फ डॅमेज देन एंटायर ॲप्लिकेशन विल डॅमेज. पूर्ण ॲप्लिकेशनला त्याचा फटका बसू शकतो. ओके. आणि लास्ट त्याचे ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज तुम्हाला मिळतील. ओके. पण आपला जो टाईप 3 आहे तो टाईप 2 पेक्षा जास्त एफिशियंट आहे. क्लिअर कट तुम्हाला समजू शकतं. ओके. टाईप 3 इज फार बेटर दॅन टाईप 2. अँड द लास्ट वन इज अ टाईप 4 दॅट इज अ नेटिव्ह प्रोटोकॉल ड्रायव्हर. ओके. आता हा ड्रायव्हर अजूनही इंडस्ट्रीमध्ये तेवढ्या प्रमाणात वापरला जात नाही. थिओरिटिकली तो आहे पण इट इज नॉट दॅट मच यूज इन द इंडस्ट्री. ओके. कारण इंडस्ट्री ही हेट्रोजेनियस सिस्टमने बनलेली असते. इंडस्ट्री स्पेसिफिक भाषेसाठी, स्पेसिफिक प्लॅटफॉर्मसाठी, स्पेसिफिक फॉर्मॅटसाठी बनलेली नसते. त्याचे जे क्लायंट असतात इंडस्ट्रीच्या वेगवेगळ्या प्रोजेक्टसाठी ते हेट्रोजेनियस असतात, वेगवेगळ्या खंडातले असतात, वेगवेगळ्या भाषेमध्ये काम करणारे असतात. सो त्यांच्यासाठी टाईप 3 खूप चांगली केस असते ॲज कम्पेअर्ड टू टाईप 4 ड्रायव्हर्स. ओके. सो टाईप 4मध्ये काय होतं आहे बघा, मराठी फॉर्मॅटमध्ये जी गोष्ट आहे ती डायरेक्टली कन्नडा फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट होते. की जावा लँग्वेजमध्ये जे आपण लिहितो तो काय करतो आपण, टाईप 4 ड्रायव्हर काय करतो, त्याला डायरेक्टली SQLमध्ये कन्वर्ट करतो. जावा लँग्वेजमध्ये लिहिलेल्या गोष्टी, जावा ॲप्लिकेशनमध्ये लिहिलेल्या गोष्टी डायरेक्टली टाईप 4च्या मदतीने डायरेक्टली SQL क्वेरीजमध्ये कन्वर्ट होतात. SQL क्वेरीजमध्ये होतात. डेटाबेस कोणताही असो. ओके. प्रत्येकासाठी SQL क्वेरीजच लागतात. MySQL असो, SQL सर्व्हर असो, Oracle असो. ओके. सो जावा कॉल्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू SQL क्वेरीज इंटरनली. तेव्हा तो खूप एफिशियंट आहे, त्याला कमी वेळ लागतो, परंतु हा बिल्ड करणं खूप कठीण आहे. खूप इंटेलिजंट असावा लागतो. सो टाईप 4 ड्रायव्हर मस्ट बी मोर इंटेलिजंट. आणि सध्याच्या काळामध्ये अजूनही ह्या गोष्टी का वापरल्या जात नाहीत, त्याचं कारण असं आहे की कंपनी नेहमी वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्सवर काम करते. ओके. आणि त्याच्यासाठी ते वेगवेगळे डेटाबेसेस वापरते. असं कधीच होऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल इन्फोसिस ऑर्गनायझेशन आहे
आणि इन्फोसिस म्हणते की मी जे जावा ॲप्लिकेशन बनवणार आहे ते माझं जावा ॲप्लिकेशन नेहमी MySQL डेटाबेसबरोबर कम्युनिकेट करणार आहे. असं होऊ शकत नाही. नीड्स बदलल्या की डेटाबेस बदलावा लागतो. सुरुवातीला MySQL बरोबर ते काम करत असेल, दुसऱ्या प्रोजेक्टसाठी ते SQL सर्व्हर वापरत असतील, अजून दुसऱ्या प्रोजेक्टसाठी ओरॅकल वापरत असतील, तेव्हा डेटाबेस बदलावे लागू शकतात. आणि डेटाबेस बदलावे लागले की हे आर्किटेक्चर काम करू शकत नाही. कारण हे आर्किटेक्चर काय म्हणतं, जावा ॲप्लिकेशनमध्ये जे लिहिलं आहे त्याला डायरेक्टली डेटाबेसच्या क्वेरी लँग्वेजमध्ये आपण SQLमध्ये आपण कन्वर्ट करतो आहे. मग ते स्पेसिफिक डेटाबेससाठी होऊ शकतं. डेटाबेस बदलला की SQL क्वेरीजमध्ये पण काही प्रमाणात बदल करावा लागतो. So this type of architecture is generally not preferred by the industry. In some cases, in small organizations, such type of architecture is used. But type 4 is having a highest performance in all types of drivers. But in industry, it is generally used type 3 driver. तेव्हा इंडस्ट्रीमध्ये टाईप 3 ड्रायव्हर वापरले जातात. जनरली टाईप 3 ड्रायव्हर प्रिफर केले जातात. यावर तुम्हाला MCQ होतो की बरीच लोक रॉंग आन्सर देतात. टाईप 4 ड्रायव्हर टाईप 4 ड्रायव्हर इंडस्ट्रीमध्ये वापरले जात नाहीत. इंडस्ट्रीला काय करावं लागतं, हेट्रोजिनियस एन्व्हायरमेंटमध्ये काम करावं लागतं. तेव्हा इंडस्ट्री जनरली टाईप 3 ड्रायव्हर प्रिफर करते, ज्याची जी कॉम्पॅटिबिलिटी आहे ते टाईप 4 इतकीच आहे किंवा टाईप 4 सारखी आहे. ओके, सो the idea is very clear to you and all drivers are also clear to you. I have already shared this PPT with you, PDF with you. You can just go through it, okay, and learn it. If you have any doubt, okay, then just you can revert back to me in next session. Okay, so here we stop. Happy learning. Stay home, stay safe.